with their teachers to bring you a colorful day filled with music, dance, and joy. So, sit back, relax, and enjoy the wonderful performance prepared with lots of love and excitement. Every celebration shines brighter when begin with a prayer. Let us invite divine grace into our celebration. For this, I call Maliha Ramlat, Shivani, and Ayan Dibin. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that make this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are my God. You are altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Now I call Miss Maliha Ramlat for the welcome speech. A very good morning to all. Today we all are gathered here to celebrate the 18th annual day of our Littlefield Public School. In this occasion, I would like to welcome Dr. A.P. Ammakutti, former HOD, Government College, Madapalli. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome Mr. Midun Jike, one of our parent representative. Welcome, sir. Next, I would like to welcome Mrs. Babita Manoj, the daughter of our respected chairman. Welcome, ma'am. I warmly welcome Jessina ma'am, our respected principal. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome Avina ma'am. And I also welcome teachers, parents, and my dear friends. Let us begin the beautiful day by inviting our chief guests and dignitaries to light the lamp and make the auspicious beginning of our celebration. Before we begin today's celebration, we must take a moment to remember our beloved chairman,
Sri E.J. Gopalakrishna, who was a guidelight and a great support to our institution, always encouraging and inspiring us in every step. As a mark of respect, may I request everyone to please rise and pray for his departed soul. Now I call Dr. Bahida Manoj, the senior consultant physician, Aryavaidya Pharmacy, Calicut, to speak a few words. Respected Amukutti teacher, Principal Jessina Rajesh, dignitaries on the dais, dear parents, my dear children, and all members of Little Feet family. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 18ാം വാർഷിക ദിനം ആചരിക്കുന്ന ഈ സുവർണ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനവും അതീവ സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഭാവിയുടെ ദൃഢമായ ഒരു അടിത്തറ സൃഷ്ടിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും മുൻ ചെയർമാനും ആയ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ലേറ്റ് രഞ്ജിനി മിസ്, ഇവരുടെ ഉദാത്തമായ ഒരു വിഷൻ, അതോടൊപ്പം കൂട്ടായ ഒരു കഠിന പ്രയത്നവുമായിരുന്നു. വടകരയിലെ ആദ്യത്തെ മോണ്ടിസറി സ്കൂൾ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ 18 വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹമായ സേവന പാരമ്പര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അവർക്ക് മാനസികവും അതോടൊപ്പം എല്ലാവിധത്തിൽ പഠനത്തിനും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി അവരുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ ഞാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം പലപ്പോഴും ഞാൻ വടകര ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ജസ്റ്റിന മിസ്സുമായി സംസാരിക്കാൻ അവിടെ പോയിരിക്കും. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറേ കുട്ടികൾ അവർ പല സങ്കടമുള്ളവരാവും, പല സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണ്ട കുട്ടികളാവും. അവരൊക്കെ ചെറിയ ചിത്രശലഭങ്ങളെപ്പോലെ ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്നും ഈ അവധി സമയത്ത് വന്ന് ടീച്ചറുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ടീച്ചറോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചെറിയ ചെറിയ വലിയ സംശയങ്ങളാവും. ആ മേശപ്പുറത്തുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ഇതെന്തിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ടീച്ചറോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ മിസ്സ് വളരെ ക്ഷമയോടെ കേട്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരോടുള്ള ബഹുമാനപൂർവ്വം അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ യുഗത്തിൽ കുട്ടികൾ കേൾക്കപ്പെടാറില്ല. നമ്മൾ അവരോട് എത്ര നന്നായി ലിസൺ ചെയ്യുന്നു അത്ര നന്നായിട്ട് അവരുടെ ബൗദ്ധിക നിലവാരവും അവരുടെ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്തും നന്നാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ സഹായം വേണ്ട സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ പല കുട്ടികളെയും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് സ്കൂൾ.
അവർക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരാണെങ്കിൽ അതെ, കെയർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റാഫാണെങ്കിൽ അതെ, അവർ നൽകുന്ന ഒരു കെയറും അറ്റൻഷനും ശരിക്കും എനിക്ക് അഭിമാനത്തിൽ ആയി തോന്നുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എക്സൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ, നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് അവർ നന്നായി പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നതും ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓരോ കുട്ടികളും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, പണ്ടത്തെ പോലെ കൂട്ടുകുടുംബമൊന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും സ്വഭാവത്തിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ബാല്യം അവർക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഇവർ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമം അച്ഛൻ്റെയും രഞ്ജിനി മിസ്സിൻ്റെയും അന്ന് ആ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ശ്രദ്ധ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും, അത് സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ട ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിലും, അങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അച്ഛനൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് എന്ന് എപ്പോഴും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചർമാരാണെങ്കിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വതവേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീൽസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. റീൽസ് ഇടലാണ് പ്രധാനം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു തീമോ ഒരു മെസ്സേജോ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ യെല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു കളറ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുക. ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലം എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും അവരുടെ കളിച്ചിരിയൊക്കെ കാണാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അച്ഛൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവാത്ത ഈ വർഷം ശരിക്കും വെല്ലുവിളികളെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ് ഫാമിലിക്കുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചുരുങ്ങിയതാണെങ്കിലും കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരം ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷത്തെ ഈ ഒരു പ്രയാണത്തിൽ പഠനരംഗത്തും കലാകായിക മികവിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിലും പാരൻസിൻ്റെയും ഫാമിലികളുടെ അവരുടെ ഫാമിലിയുടെയും നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. സ്കൂളിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന കെയർ ടേക്കർമാർ മുതൽ ടീച്ചർമാർ, HM, കുട്ടികളെ കൃത്യമായി എല്ലാ കാര്യത്തിനും, അതായത് ഒരുവിധം നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹവും ആദരവും സഹകരണവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചാലകശക്തി. അത് എന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉത്സാഹവും അവരുടെ കളിചിരിയും ആ സന്തോഷവുമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാതൽ. അതെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നും ഈ സ്ഥാപനം എന്നും യശസ്സോടെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നും ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. Thank you, ma'am. Now I call Dr. Ammukutti KP, former HOD Government Madappally College, to speak a few words. ഈ ചടങ്ങ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ മകൾ ഡോക്ടർ ബബിത മനോജ്,
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്സസ് ജസീന രാജേഷ്, PTA ഭാരവാഹി ശ്രീ മിഥുൻ GK, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഈ ആനുവൽ ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമർ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും കൂടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരവസരം തന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനും എല്ലാവരോടും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇത് വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള അവസരമല്ല. കുട്ടികളൊക്കെ അക്ഷമരായിട്ടിവിടെ അവരുടെ ഒരുപാട് ട്രോഫികൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കലാപരിപാടികൾ നടത്തേണ്ട ഒരു അവസരമാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ മണപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നമുക്ക് കോളേജിൻ്റെ UGCയുടെ NAC അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും പഠിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് 2003, അതായത് ഒരു 25 years ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. 2002-03 കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് 50 വർഷവും പഠിച്ച കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനുശേഷം ഞാൻ വടകരക്കൂടി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അവരുടെ ആതിഥ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. പിന്നെ പല സംഘടനകളിലും, അതായത് OISCA, അതേപോലെ തന്നെ ലയൺസ് ക്ലബിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മീറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഈ ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സന്ദേശം ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്, പേരൻസിനും. അതായത് നമുക്കറിയാം ചരിത്രം ഒരു 50 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ്. അതാണ് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു 50 വർഷം മുന്നേ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മോണ്ടിസോറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ, അതായത് സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് പേരൻസ് മുഴുവൻ അധ്യാപകരിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നതല്ല, എല്ലാ പേരൻസും അവരവരുടെ കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അവർക്കതിന് കെൽപ്പുള്ള പേരൻസാണ്. അന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ. വീട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിദ്യാലയമായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരുപിടിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോണ്ടിസോറി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വടകരയിലെ വിദ്യാലയം, വടകരയിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എല്ലാ പേരൻസും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോപ്പി എഴുതുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണ്. അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ തലമുറയിൽ പെൻഷൻകാരൊക്കെ ആ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിദ്യ കൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്വയം ഡിപ്പെൻഡബിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ വന്നിട്ടുള്ള, അതായത് ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഈ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാനവിക വിഷയങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മൾ സമൂഹത്തെ അറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് ഏത് മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫിന്, അതായത് സാമൂഹ്യ ബോധം ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് അവർ വളരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കൂടി കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ബോധം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് അവർക്ക് അതിനും കൂടി പേരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെ ഏത് മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്താലും അവർ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സിറ്റിസണായി, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിട്ട് അവരെ വളർത്തണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം കുട്ടികളുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗതി എന്താണ് വരുന്നത് എന്നത് സാമൂഹ്യ നന്മക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അത് ഈ 18 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഈ മോണ്ടിസോറി നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ് സ്കൂളിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനും അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആനുവൽ ഡേ ആയിരിക്കണം ഇത് എന്നുകൂടി പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ആനുവൽ ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your inspiring words. We are honored to have you with us today. Every successful event begins with the inspiring word from our leader. Let us welcome our principal, Mrs. Jasina Rajesh, to share her thoughts and wishes for our tiny tots and bless our little stars on this special day. Thank you, Alaina. A very good morning to respected Madam Chairperson Mrs. Jayanti Gopalakrishnan, Dr. Ammukutti KP, the former HOD, PG Department of History, Madappalli College, Mrs. Babita Manoj, the Senior Consultant Physician, Aryavaidya Pharmacy, Calicut, one of our parent representative, Midun GK, the Consultant Physiotherapist, Okateri, Avina Baiju, dignitaries of the dais and on the dais, dear parents, teachers and my little ones. Today we have gathered here to celebrate the 18th annual day of our Little Feet Public School. Today's celebration is filled with joy, but our heart also carry a touch of sadness as we remember our dearest chairman, Sri E.G. Gopalakrishnan, who left us recently, and our former principal, Srimati Rajalakshmi S. They were not just leaders, but a guiding light who dreamed of giving every child the best start in life. We dedicate today's program to their loving memory. Though they were no longer with us, their blessings and values continue to inspire us every moment. Now the report. Last annual day was on 7th December 2024. On December 15th, our second terminal exam started, and on 20th December, we celebrated Christmas with Santa Claus. Cake cutting done, and children enjoyed this wonderful celebration. In January 1st week, New Year gift exchange conducted. On 24th January, conducted a picnic to Sadhu Mary Kingdom, Kannur. Children thoroughly enjoyed the picnic and have a memorable day forever. We are providing a abacus class, and one of our UKG students, Azan Rahul, won the International Abacus Competition. Many other children participated in it and got certificate. Sports was conducted on 25th February. Medals and certificate distributed in the school assembly.
On 7th March, our tiny tots were taken to Snake and Ladders, Vadagara. We had a wonderful time there. On March 12th, class party was conducted and class photo took. The school closed for summer vacation on March 28th. The new academic year 2025 commenced on June 2nd, and on June 5th, Environment Day was celebrated. Children planted sapling on school premises. Many color days like white, orange, yellow, green, etc. celebrated on Wednesdays. Sense Organ Day, Shapes Day, Puppet Day, etc. celebrated. Flag hoisting done on Independence Day, and children came in the costume of freedom fighters. A quiz competition conducted for 2nd and 3rd standard children, and prizes were distributed on the school assembly. On 27th August, Onam celebrated with Mahabali and Puli Kali conducted, made a flower carpet and Onam feast provided. Kiddies Day was celebrated on 25th and 26th September. Action song, dance, fancy dress, coloring, drawing, recitation, storytelling, handwriting, etc. competition were conducted. The winners were awarded trophies and certificates distributed on the school assembly. On 17th October, diyas were given and Diwali celebrated. On November 14th, Children's Day was celebrated in association with Muthoot Bank, who conducted a coloring competition. Gifts along with certificate distributed. Our school received an invitation from the Vadagara police station to visit on Children's Day, 2nd and 3rd standard students. It was an interactive experience for the children, helping them to learn about the role of police and community safety. On November 17th, conducted CPP talent examination. LKG to 3rd standard students participated in it. We are also conducting rainbow coloring competition in the last week of November. Before the conclusion, I just want to say, every performance you witness today is the result of hard work, patience, and teamwork. I sincerely thank our dedicated teachers, non-teaching staff who guided the children with so much love. I also extend my gratitude to all the parents for your constant support, trust, and cooperation. Thank you once again, and I wish you all a pleasant day. Let us continue to work together to make our school a place of joy, growth, and excellence. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am, for your informative speech. Parents are our partners in every step of child's learning journey. Now, we are delighted to invite our parent representative, Mr. Midun GK, consultant physiotherapist, to share his experience. നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ് കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ 18ാമത് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ മഹത്തായ വിദ്യാലയത്തിന് തുടക്കമിട്ട് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സമീപകാലത്ത് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് ഊർജം നൽകി അവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായ രാജലക്ഷ്മി മാമിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഈ സ്കൂളിനെ നയിക്കുന്ന ഇപ്പോഴിതിൻ്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വടകരയുടെ ഒരു ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിനെ മികച്ച രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൽ ജസീന മാമിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ പങ്ക് വഹിച്ച് കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ അതിയായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള കെയർ ടേക്കർമാരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടെ ശ്രദ്ധയൂന്നി ഓരോ കുട്ടിയും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകം വണങ്ങുന്നു.
ഒരു വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ ദൗത്യം പരിപൂർണമാകുന്നത് അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളെ പക്ഷപാതമില്ലാതെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കാനുള്ള അടിത്തറ പാകുന്നതിലൂടെയാണ്. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മാധവ് മിഥുൻ എന്നാണ് പേര്. അവനെ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്, ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ്. കുഞ്ഞിക്കാലടികൾ ഇടറാതെ പതറാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പായി നല്ല ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാരായി വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഈ സ്കൂളിനുള്ള പങ്ക് വളരെ മികച്ചതാണ്. എൻ്റെ മകൻ മാധവ് മിഥുൻ പ്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പഠിപ്പിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അഭിമാനിക്കുന്ന നേട്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും കെയർടേക്കർമാരും എല്ലാവരും കൂടി എനിക്ക് തന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയും ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ എൻ്റെ മകൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കലാകായിക രംഗങ്ങളിൽ ഓരോ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ നല്ല രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ അതിയായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയെയും വിടാതെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവരുടെ കഴിവുകൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കാണ് ഈ വിദ്യാലയം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. ഈ കുഞ്ഞിക്കവിത ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ 2 വരികൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കവിതയായ മാനം നോക്കി നടക്കണം, മാനം നോക്കി നടക്കരുത്. പിന്നെ ആനുവൽ ഡേ, കിഡ്ഡീസ് ഡേ, ഇതും ഇവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത്രയും പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ലിറ്റിൽ ഫീറ്റ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജസീന മാമിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ അമ്മക്കുട്ടി മാമും എൻ്റെ ഫാദറും മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അവരോടൊപ്പം ഒരു വേദി പങ്കിടാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ അതിയായ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, അച്ഛ നല്ലവണ്ണം പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ മുട്ട കൊണ്ടെറിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് കണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷവും ഇതേപോലെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I call Mrs. Avina Baiju for vote of thanks. Good morning, everyone. On behalf of Little Feet Public School and Kindergarten, I deem it a great honor and privilege to extend a vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to take this opportunity to thank our chief guest, Dr. Ammukutti KP, former HOD, PG Department of History, Government College, Madappalli, for being kind enough to accept our invitation and has found time to grace this occasion. Thank you, ma'am. I express my sincere thanks to our principal, Mrs. Jasina Rajesh, for her constant support, motivation and guidance. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank Dr. Babita Manoj, daughter of our late chairman, Sir E.G. Gopalakrishnan sir, who has given her time for us and to become a part of us. I thank Mr. Mithun GK for giving felicitation. A special thanks for our today's anchor, who is very special to us. She is one of alumni of our school, who is a bright and talented girl who left her mark here.
Though she is now studying in Chettiar UP School, she continues to carry the value of our school with us. Thank you, Alena Ginny, for anchoring our program. An event cannot happen overnight. The wheels starts rolling weeks ago. We have been fortunate enough to be backed by a team of dedicated colleagues. I thank each and everyone for their effort. I also thank Shishira, our dance choreographer, for choreographing our dance, and all the people who have worked for technical arrangement and media and light. With deep reverence and gratitude, I thank all the parents who have constantly extended their support to our institution. Finally, I thank all our dear children and appreciate their effort for their dedication and excitement in making this event a great success. Once again, I express my gratitude to each and everyone for being with us on this occasion. Thank you. Now, I request our principal, Ms. Jasina Rajesh ma'am, to hand over a token of appreciation to Alena Ginny. Alena Ginny, please come. Thank you, ma'am, for the thoughtful word of thanks. Your kind words have beautifully concluded today's official celebration and expressed our gratitude to everyone present. To our young performance, you have worked so hard. Now the stage is yours. Be brave, have fun, and shine. Danakadim dim, danakadim, danakadim dim, danakadim, danakadim dim, danakadim, danakadim dim, danakadim, danakadim dim, danakadim. देवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम्
നാടകാദിപ്രിയം മഹാകാവ്യനാടകാദിപ്രിയം മൂഷികവാഹനമോദകപ്രിയം മഹാകാവ്യനാടകാദിപ്രിയം മൂഷികവാഹനമോദകപ്രിയം പാപ്പമഗമരി സരി സരി സപമഗമ പനി സരി ഗമ പരി സരി സരി പ സരി പമഗമരി പമരി ഗമരി രി സ രി സ സാരി പമരി സ സ മഗമ മഹാഗണപതിം മനസാ സ്മരാമി മഹാഗണപതിം വസിഷ്ഠവാമദേവാദിവന്ദിതം മഹാഗണപതിം മഹാഗണപതിം மன்னிக்கா பெல்லூச்சி இடுப்பில் கை வச்சு கடலில் நங்கூரத்தில் சுனாமியும் நடிச்சு மன்னிக்கா பெல்லூச்சி சிரிச்சால் எனர்ஜி கரலில் ஒட்டாலிட்டால் கிட்டா கனி பெண்ணாണ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാതെ പൾസേറും പാടി കൊടുവാ മീനെല്ലാം കൂത്താടുമേ ഇരവ് കളറാക്കും ജിലേബി ലേഡി സോൾട്ടും ഞാൻ തൊട്ടാൽ സ്വീറ്റാകുമേ വന്ന് കളിക്കേ ഉടലാകെ കൊതിക്കുവാൻ ഉയരാകെ രസിക്കുവാൻ പകലോളം ശൃംഗരിക്കാം പുനരിക്കാം ഒരു വാക്കിൽ കിന്നരിക്കാം ഒരു നോക്കാൽ പുഞ്ചിരിക്കാം മയങ്ങാതെ മുത്തത്തില് മെത്തയില് ചാവും നേരത്തിൽ പുലമ്പി കരയാതെ പൂജ ആട്ടത്തിൽ ഇന്നോസെന്റ് ആവാതെ നീ കുളിരും നേരത്തിൽ നേരം നോക്കാതെ ഇളയ പ്രായത്തിൽ ഡീസൻസി വേണോ പെണ്ണേ നിലവ് ചുവപ്പാക്കും തഞ്ചാവൂർക്കാരി മനസ്സിൽ രണ്ടാക്കി ഒരു വാക്കിലേ ഇരുമ്പ് കരിമ്പാക്കും മധുര പൂക്കാരി ഭാഷ കൈവിട്ട് പോയോ മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വാ മോണിക്ക ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী আরে রঙ্গবতী রঙ্গবতী কনকলতা হসিব দে কহন কথা লাজে 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 হে লাজে 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 লাই যাଉଛି মাথা মোর নাই করো অথা আরে মিত্র ভানু গন্তিয়ার কথায় প্রভুদত্ত প্রধান করিল সুর এত সুন্দর গীত আমাদের এই গীত
একটু তোমাদের ভাষায় শোনাবো নাকি গো? ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা। রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা। হায় গো লাজে লাজে লাজে, হায় গো লাজে লাজে লাজে, হায় লাজে লাজে মোরে দোহাই রসিক নাগর মনে নাই কোনো ব্যথা। লাজে লাজে মোরে দোহাই রসিক নাগর মনে নাই কোনো ব্যথা। স্বপ্ন দিলে স্বপ্ন, স্বপ্ন আবার দিলে স্বপ্ন, রূপে তোমার মরি বাছি বক্ষ জুড়ে হাহাকার। রঙ্গবতী রঙ্গবতী, ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী। প্রিয়া প্রিয়ার নলোক হাতে কাকনো, মন বিহঙ্গন আমার জীবন ধুলায় উড়ি যায় রে। প্রিয়া প্রিয়ার নলোক হাতে কাকনো, মন বিহঙ্গন আমার জীবন ধুলায় উড়ি 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 যায় রে। মুখে কোনো কথা নাই যে গো, মুখে কোনো কথা নাই যে গো, মুখে কোনো কথা নাই, শুধু আকারে সাকারে আখির বাহারে সরষার খেতে দুইজন গো। মন আকারে সাকারে আখির বাহারে সরষার খেতে ভাসে গো। ডুবে 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 আমার অন্তর পুরিল, ডুবে 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 আমার অন্তর পুরিল। কুহু কুহু ডাকে আবার বুকের মাঝে হয় তোলপাড়। রঙ্গবতী রঙ্গবতী, ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী। হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা। রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা। হায় গো লাজে লাজে লাজে, হায় গো লাজে লাজে লাজে, হায় লাজে লাজে মোরে দোহাই রসিক নগর মনে নাই কোনো ব্যথা। রঙ্গবতী রঙ্গবতী কনক লতা হসিব দেখো হন কথা। রঙ্গবতী রঙ্গবতী কনক লতা হসিব দেখো হন কথা। রঙ্গবতী রঙ্গবতী কনক লতা হসিব দেখো হন কথা।
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तत्त्वाय गुरवे नमः गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा
அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணை பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே நீ துடிக்கிறியே என் அழகு என் வயசுல நீ படுத்திரியே என் மெதுவா என் கழுத்துல நீ மணக்கிறியே இது அதுதானா உன்னோட கண்ணங்கடை கதாங்கடி நான் கடிக்க என்னோட காது பக்கம் செல்லங்கடி நீ கடிக்க இந்த வயசு போதுமா கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அதட்டி போடு கண்ணால இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையால திணற வைக்கிறியே நீ மெதுவா வைக்க வைக்கிற வேர்க்க வைக்கிறியே நீ என்னத்தான் வத்த வைக்கிற வதங்க வைக்கிறியே இது சரிதானா சிக்க வைக்கிற தவக்க வைக்கிறியே நீ ஜோரா சொக்க வைக்கிற சொல்ல வைக்கிறியே நீ அழகா பத்த வைக்கிற பதற வைக்கிறியே இது முருதானா ஒத்த பார்வை நெஞ்சுக்குள்ள ஊசி நூலும் பொறுக்குதடி தெத்து பல்லு சிரிப்பிலெல்லாம் 10 நிலவு தெருக்குதடி தை தைன்னு ஆடிக்கிட்டு உன்னோட நானும் வர நை நைன்னு பேசிக்கிட்டு உன் கூட சேர்ந்து வர இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணை பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे
സോനാ സോനാ നീ ഒന്നാം നമ്പർ, അടിമുടി വടി വഴകിൽ ഒന്നാം നമ്പർ. സോനാ സോനാ നീ ഒന്നാം നമ്പർ, പടയടി അടി പൊള്ളിയിൽ ഒന്നാം നമ്പർ. കടമിഴികിണയിൽ മലരഴകല്ലേ, മണിമുകിലല്ലേ കരിമുടി ഇഴകിൽ, മറുപടി നീ ചൊല്ലു രംഗി രംഗില. സോനാ സോനാ നീ ഒന്നാം നമ്പർ, പടയടി അടി പൊള്ളിയിൽ ഒന്നാം നമ്പർ. മിഴിമുന നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു കരുകറുത്തു ഞാൻ, ചിരിമഴ നനയുമ്പോൾ വെളുവെളുത്തു. പാടി വരും പാദസരം താളമിടും കൈവളകൾ പൂക്കനവേ തേനിലവേ കൂടെ വരും നീ മദനശരം പോലെ വരാം ചുശകം ഞാൻ പകരാം മുന്നിതിരെ വന്നാൽ എല്ലാമേകാം ഞാൻ. പശുപശലെ പെണ്ണെ രംഗി രംഗി രംഗീല. സോനാ സോനാ ഞാൻ ഒന്നാം നമ്പർ, പടയടി അടി പൊള്ളിയിൽ ഒന്നാം നമ്പർ. ചെമ്പവിഴ ചുണ്ടിൽ മുത്തി ചൊക ചൊകന്നു ഞാൻ, അന്ന് നട കണ്ടപ്പോൾ മതി മറന്നു. ഹേ ചന്ദനമായി പൊട്ടുതൊടാം ചന്ദ്രികയായി മെയ്പുണരാം ആതിരയായി അമ്പിളിയായി കൂടെ വരാം ഞാൻ. കൈവിരലിൽ മോതിരമായി മെയ്പുണരും പൂന്തിരയായി മന്മഥരഥമേറുമ്പോൾ നീയോട് ചേരാം. പശുകൊച്ചലെ പെണ്ണെ രംഗി രംഗി രംഗീല. സോനാ സോനാ നീ ഒന്നാം നമ്പർ, അടിമുടി വടി വഴകിൽ ഒന്നാം നമ്പർ. സോനാ സോനാ ഞാൻ ഒന്നാം നമ്പർ, പടയടി അടി പൊള്ളിയിൽ ഒന്നാം നമ്പർ. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ തുള്ളടി ആലോല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന ഞാറ്റുപാട്ടിന്റെ താളത്തിലാടടി കുഞ്ഞോല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന തോറ്റം പാട്ടിന്റെ താളത്തിലാടടി പൂവാല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന തോണിപ്പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ പാടടി കാവാലെങ്കിൽ തില്ലാന തോറ്റം പാട്ടിന്റെ താളത്തിലാടടി പൂവാല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന തോണിപ്പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ പാടടി കാവാലെങ്കിൽ തില്ലാന പാട്ടിന്റെ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ തുള്ളടി ആലോല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന താളത്തിലാണടി തൂവാനെങ്കിൽ തില്ലാന തുള്ളൽ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ തുള്ളടി താലോല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന പാട്ടിന്റെ താളത്തിലാണടി തൂവാനെങ്കിൽ തില്ലാന തുള്ളൽ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ തുള്ളടി താലോല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന പാണർ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ പാടടി പാടത്തെ പൈകിൽ തില്ലാന ഉള്ളോർ പാട്ടിന്റെ താളത്തിലാണടി പുന്നാരെങ്കിൽ തില്ലാന പാണർ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ പാടടി പാടത്തെ പൈകിൽ തില്ലാന ഉള്ളോർ പാട്ടിന്റെ താളത്തിലാണടി പുന്നാരെങ്കിൽ തില്ലാന പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ തുള്ളടി നല്ലോല്ലെങ്കിൽ തില്ലാന നാവൂർ പാട്ടിന്റെ താളത്തിലാണ്
ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਐਵੇਂ ਭੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹਾਸੇ ਤੇਰੇ ਖੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵਿਕ ਜਾਏ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸਜਣਾ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਓਕੇ ਸਜਣਾ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਓ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈ ਜਾਏ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਦਮ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਚੜਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ജിംഗലിയ ജിംഗലിയ സിത്തിര കൊള്ളി സിൽക്കുറാള് ജിംഗലിയ ജിംഗലിയ സിത്തിര കൊള്ള കലകരാള് ജിംഗലിയ ജിംഗലിയ സിത്തിര കൊള്ളി സിൽക്കുറാള് ജിംഗലിയ ജിംഗലിയ സിത്തിര കൊള്ള കലകരാള്
சிக்க வச்சாலே சுத்த வச்சாலே நட்சத்திரம் சுத்தும் கண்ணாலே ஒட்ட மச்சானே ஒட்ட வச்சானே பத்தி குச்சி வச்ச கண்ணாலே அடிவட்டாயில சாமி தூட மெத்தாயில நீதா ஜிங்கிலியா ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ளை சிலுக்குறாளே ஜிங்கலியா ஜிங்கலியா சித்திரக்குள்ள கலகலானே நேத்து ராத்திரி நேரில் வந்துட்டா சிலை எடுத்தா கண்ண கட்டினா எலுமிச்சம் தோலுக்குள்ள பம்பளத்தை வச்ச புள்ள முகலே போதில்ல நீ இல்லாம காட்டுக்குள்ள அக்கம் பக்கம் நீயும் இல்ல அண்ணன் தண்ணி செல்லவில்ல குயில கூட்டுக்குள்ள நீ இல்லாம பாட்டும் கூடை பூவை மூடி வச்சு கொள்ளாதடியாள ஜிங்கிலியா ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ளை செலுக்குறாளே ஜிங்கலியா ஜிங்கலியா சித்திரக்குள்ள கலக்கறானே கட்டி பிடிச்சான் கண்ணம் கடிச்சான் கண்ணு முழிச்சேன் நாட்டுக்குள்ள நல்லவனே கட்டிலுக்கு கெட்டவனே கல்கண்டு பொண்ணு இவ கரவாயில் வச்சிருக்கடா பகலுக்கு கெட்டவளே ராத்திரிக்கு நல்லவளே பச்சை பண்ண வேணாம் என்ன மூச்சுக்குள்ள வச்சு கடி போல என் பொழப்ப இருந்தே வாடா ஜிங்கிலியா ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ளை சிலுக்குறாளே ஜிங்கலியா ஜிங்கலியா சித்திரக்குள்ள கலக்கறானே ജീവൻ ഏതോ കാലക്കേടില്ലാണോ ലോല വായോ പോകാം ലോകം കാണാം കണ്ടി ഹൃദയം പൊട്ടി വഴിയും തെറ്റി വിടത്തി സിറ്റി നടുവിൽ ചുറ്റി അഴിയും പൊട്ടി പണികിട്ടി ഒരു പൂ തരാമോ ഒരു കായ് തരാമോ வரவா அண்ணன் நான் இறங்கி வரவா ஜெல் கொடுக்கு சிங்கத்தை சீங்காதப்பா எவதெடுத்தும் ஏ ரூட்டு மாறாதப்பா நான் ரெடி தான் வரவா அண்ணன் நான் தனியா வரவா
मैं हूँ तेरा किंग ओए, लेके आया रिंग ओए, बन जानी अज मेरी क्वीन तू। करा प्रपोज ओए, तरीफा रोज ओए, कि दसा हाउ मच हसीन तू। जाओ लो पंगे ना इश्क में ले पंगे, फीलिंग तू दिल में दबा ले। ओ हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको फंसा ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले। हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको फंसा ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले। किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको फंसा ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले।
stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे